اس وقت کمرے میں اسما کی سسکیاں گونج رہی تھیں۔ کافی دیر گزر چکی تھی اور وہ مسلسل روئی جا رہی تھی۔ اس لمحے اس کے دل کی جو کیفیت تھی وہ صرف وہی سمجھ سکتی تھی۔ اس نے کتنی محبت سے بلال کا ساتھ پانے کے لیے کوشش کی تھی، زمانے سے لڑ کر اسے اپنایا تھا، اور آج وہی شخص اس سے چھینا جا رہا تھا۔ بلال بس سکتائے ہوئے انداز میں اسے روتے ہوئے دیکھ رہا تھا۔ اندر ہی اندر اسے شرمندگی کا احساس بھی ہو رہا تھا، لیکن اس وقت وہ خود کو مکمل طور پر بے بس محسوس کر رہا تھا۔ وہ اپنی ماں کے حکم کے آگے کچھ بھی نہیں کر سکتا تھا۔ اس نے آہستہ سے ہاتھ بڑھا کر روتی ہوئی اسما کے کندھے پر رکھا۔ اسما، بات کو سمجھنے کی کوشش کرو۔ میں تم سے جتنی محبت کرتا ہوں اتنی کسی اور سے کرنے کا تصور بھی نہیں کر سکتا۔ اسما نے اپنی نم آنکھیں اٹھا کر اسے دیکھا۔ میں محبت کو بانٹ نہیں سکتی بلال۔ میں تمہارے لیے سب کچھ چھوڑ کر یہاں آئی ہوں، تمہارے ساتھ زندگی گزارنے کے خواب دیکھے تھے۔ بلال اس کی حالت سے واقف تھا، اس لیے نظریں چرا گیا۔ اسما بالکل ٹھیک کہہ رہی تھی، لیکن اس کی بھی تو اپنی مجبوریاں تھیں۔ تم سمجھنے کی کوشش کرو، میں اپنی اماں کو ناراض نہیں کر سکتا۔ بلال کا وہی پرانا کمزور سا بہانہ سن کر اسما کا دل مزید ٹوٹ گیا۔ میں کب کہہ رہی ہوں کہ تم ان کی نافرمانی کرو، اسما نے بھرائی ہوئی آواز میں کہا، لیکن انہیں بھی تو ہمارا خیال کرنا چاہیے۔ بلال، میں تم سے بے حد محبت کرتی ہوں اور وہ تمہیں مجھ سے چھیننا چاہتی ہیں۔ بس اپنی ماں کے بارے میں یہ سن کر بلال کو انجانے میں غصہ آ گیا۔ ہر عورت کی یہ خواہش ہوتی ہے کہ اس کے بیٹے کے گھر اولاد ہو۔ یہ سب کچھ میں نے اپنی مرضی سے نہیں کیا اسما، یہ سب اللہ کی مرضی ہے۔ بلال، تمہیں اس حقیقت کو قبول کرنا ہوگا۔ اسما نے ایک بار پھر نرمی سے سمجھانے کی کوشش کی، لیکن وہ جانتی تھی کہ بلال اپنی ماں کی مرضی کے آگے کبھی کھڑا نہیں ہو سکتا۔ دیکھو اسما، میں تمہاری محبت کی قدر کرتا ہوں۔ بلال نے ایک بار پھر اس کے کندھے پر ہاتھ رکھتے ہوئے نرمی سے تسلی دی۔ اسما نے پوری شدت سے اپنی باہیں اس کے گلے میں ڈال دیں اور اس کا سینہ اپنے سہارا بنا لیا۔ اگر تم واقعی میری محبت کی قدر کرتے ہو تو خدا را اس رشتے سے انکار کر دو۔ اسما اپنی بات پر ڈٹی ہوئی تھی، مگر یہ وہ مقام تھا جو بلال کو کبھی بھی قبول نہیں تھا۔ اس نے اسما کے ماتھے پر ہلکا سا بوسہ دیا اور دھیرے سے بولا، اسما، یہ میری ماں کی خواہش ہے، اور کون سی ماں یہ نہیں چاہتی کہ وہ اپنے بیٹے کو اپنی زندگی میں خوش و خرم دیکھے۔ تم ماں نہیں بنی ہو، اس لیے شاید اس درد کو نہیں سمجھ سکتی۔ اسما نے صدمے اور حیرت سے اس کی طرف دیکھا۔ کیا کہا تم نے؟ کیا تم مجھے طعنہ دے رہے ہو کہ میں بانجھ ہوں؟ اس کے چہرے پر غصے اور دکھ کے امتزاج تھا۔ اسے یقین نہیں آ رہا تھا کہ بلال کی زبان سے وہی الفاظ نکلیں گے جو ہمیشہ عشرت بیگم کی زبان سے سنا کرتی تھی، جبکہ ہر بار ہر موقع پر بلال ہی اسی کا دفاع کرتا تھا۔ 5 سال گزر چکے تھے شادی کو، مگر اولاد نہ ہونے کی وجہ سے عشرت بیگم، جو پہلے ہی پسند کی شادی کے خلاف تھیں، اسما کو قبول کرنے میں کبھی مخلص نہ تھیں۔ ان کا ماننا تھا کہ اسما نے بلال کو اپنے سحر میں جکڑ رکھا ہے۔ انہوں نے بلال پر دباؤ ڈالنا شروع کر دیا کہ وہ دوسری شادی کر لے، اور اب تو نوبت یہاں تک آ گئی تھی کہ لڑکی بھی دیکھ لی گئی تھی، اور آج وہ دن تھا جب تاریخ طے کرنے جانا تھا۔ عشرت بیگم جانتی تھی کہ بلال ان کے ساتھ جا کر اس لڑکی کو دیکھے، اور بلال ماں کی بات مان چکا تھا۔ یہی بات اسما کو اندر تک چیر گئی تھی۔ میرا مطلب وہ نہیں تھا جو تم سمجھی ہو، بلال نے وضاحت دینے کی کوشش کی، لیکن اسما غصے میں بے قابو ہو چکی تھی۔ اس نے بلال کو زور سے پیچھے دھکیلا اور اس کے سینے پر مکہ مارا۔ تم تم سب مرد ایک جیسے ہی ہوتے ہو۔ میں یہ سمجھتی رہی کہ تم مجھ سے محبت کرتے ہو، اور اسما کی آنکھوں میں آنسو بھر آئے۔ وہ تیزی سے کمرے سے نکل گئی اور بلال بس وہیں ساکت کھڑا اس کی بدلی کیفیت کو دیکھتا رہ گیا۔ یہ سچ تھا کہ بلال کے دل میں بھی اولاد کی شدید خواہش تھی، لیکن اب وہ اپنی ماں کی خواہش کے آگے جھک چکا تھا۔ ڈاکٹر نے صاف کہہ دیا تھا کہ اسما کبھی ماں نہیں بن سکتی، اور اب کسی معجزے کی امید باقی نہیں رہی تھی۔ ایک طویل عرصے تک بلال نے عشرت بیگم کی جھوٹی تسلیوں سے مطمئن رکھا، مگر اب وہ اپنی ضد پر قائم تھی کہ ہر حال میں بلال کو دوسری شادی کرنی ہوگی۔ انہوں نے اپنی پسند سے لڑکی بھی چن لی تھی۔ ابھی بلال انہیں خیالات میں گم کمرے میں ہی تھا کہ نوکرانی آ کر بولی، صاحب، عشرت بیگم نیچے آپ کا انتظار کر رہی ہیں۔ بلال نے گہرا سانس لے کر سر جھٹکا اور خاموشی سے کمرے سے باہر نکل گیا۔ اب اس کی زندگی ایک ایسے موڑ پر آ چکی تھی جہاں صرف سمجھوتے، دکھ اور قربانیاں تھیں۔ شاید اب ہر دن، ہر لمحہ اسے نئی آزمائشوں کا سامنا کرنا پڑے گا۔ نیچے عشرت بیگم مکمل تیاری کے ساتھ اس کا انتظار کر رہی تھی۔ وہ ان کے ہمراہ خاموشی سے باہر نکل آیا۔ دوسرے کمرے کی بالکنی سے اسما نے ان کی گاڑی کو باہر جاتے ہوئے دیکھا۔ ایک سرد آہ کے ساتھ اس نے آنکھیں بند کر لیں۔ جذبات کا طوفان اس کے اندر برپا تھا۔
اس کی زندگی جیسے کسی ناقابل تلافی نقصان کی طرف بڑھ رہی تھی۔ اگر اس نے زندگی میں کچھ پایا تھا تو وہ صرف بلال صدیقی کی محبت تھی، اور آج وہی ساتھ بھی اس کے ہاتھوں سے پھسلتا جا رہا تھا۔ ماں بننے کی خواہش میں اسما نے کون سی کوشش نہیں کی، مہنگے علاج، روحانی تدابیر، دعائیں، مگر ان 5 برسوں نے اسے مکمل طور پر مایوس کر دیا۔ اس کے جسم نے جیسے اس کے خلاف بغاوت کر دی تھی۔ یہ آزمائش تھی یا وقت کی ستم ظریفی، وہ نہیں جانتی تھی، لیکن جو بھی تھا اس کی تکلیف دن بدن بڑھتی جا رہی تھی، اندر ہی اندر وہ ٹوٹ رہی تھی۔ جب بلال اپنی ماں کے ساتھ اس لڑکی کے گھر پہنچا تو دروازہ کھلنے والے چہروں سے اسے اندازہ ہو گیا کہ وہ ایک مڈل کلاس خاندان ہے۔ ان کا عشرت بیگم کے سامنے بچ جانا اس بات کی کھلی علامت تھا کہ وہ اس رشتے پر کس قدر خوش اور شکر گزار تھے۔ لیکن بلال کے ذہن میں بار بار اسما کا روتا ہوا چہرہ گردش کر رہا تھا۔ بھلے ہی اس نے اپنی ماں کو دل سے ہاں کرتی تھی، مگر وہ اس درد سے بخوبی واقف تھا جس سے اسما گزر رہی تھی۔ لڑکی کے چچا اس سے چھوٹے موٹے سوال کر رہے تھے اور وہ آداب کے دائرے میں رہتے ہوئے ان کے جوابات دے رہا تھا۔ پوری طرح عشرت بیگم کی نظروں کے حصار میں تھا اور یہاں اپنی بے دلی کا اظہار نہیں کر سکتا تھا۔ اس نے ان لوگوں کی آنکھوں میں دیکھ لیا تھا کہ وہ اس کی دولت سے کس قدر متاثر نظر آ رہے تھے۔ آپ ایسا کریں، سفینہ کو بلا لیں تاکہ بلال اور وہ ایک دوسرے کو دیکھ لیں اور نکاح کی تاریخ دونوں کی موجودگی میں طے کر دی جائے۔ عشرت بیگم نے آخر کار رسمی طور پر لڑکی کو بلانے کا کہہ ہی دیا۔ جی، میں ابھی بلا کر لاتی ہوں، سفینہ کی چاچی نے مسکرا کر جواب دیا اور اندر چلی گئی۔ کچھ دیر بعد وہ باہر آئیں تو ان کے ساتھ ایک تقریباً 22 سالہ معصوم سی لڑکی تھی۔ بلال نے نظر اٹھا کر اسے دیکھا، گول مٹول چہرہ، گلابی اور سفید رنگت، ہلکے سرخ گال، پتلے گلابی ہونٹ اور ان کے نیچے چمکتا ہوا چھوٹا سا دل کا نشان۔ یہ منظر بلال کو جیسے پل بھر میں اپنا گرویدہ بنا گیا۔ سفینہ نے اندر آتے ہوئے بس ایک نظر بلال پر ڈالی، پھر نگاہیں جھکا لیں۔ اس کے بعد اس نے پلٹ کر دوبارہ نہ دیکھا، جبکہ بلال مسلسل اس کے چہرے کو تکتا رہا۔ اس کی نظریں صرف اس کے ہونٹوں کے نیچے چمکتے ہوئے تل پر نہیں، بلکہ اس سے بھی زیادہ اس کے چہرے کی معصومیت پر مرکوز تھی۔ اسما بلا شبہ بہت خوبصورت تھی، مگر سفینہ کے چہرے پر جو سادگی اور بے ساختہ معصومیت تھی، وہ اسما کے چہرے پر کبھی نہیں دیکھی گئی۔ سامنے بیٹھی یہ لڑکی سادگی کے باوجود اسے اپنی طرف کھینچنے میں کامیاب ہو چکی تھی، اور سب سے بڑی بات یہ تھی کہ اس نے اب تک بلال کی طرف نظر اٹھا کر نہیں دیکھا تھا۔ اس کی گھنی لمبی پلکوں کا سایہ اس کے چہرے پر پڑ رہا تھا۔ سفینہ آپ کی بیٹی ہے، جب چاہیں عزت سے رخصت کروا لیجیے، سفینہ کے چچا نے اس کے سر پر ہاتھ رکھتے ہوئے عشرت بیگم سے کہا تو انہوں نے بلال کی طرف دیکھا۔ ہم 3 دن بعد آئیں گے اور سادگی سے سفینہ اور بلال کا نکاح کر کے اسے اپنے ساتھ لے جائیں گے۔ عشرت بیگم نے آخری فیصلہ سنایا اور ایک بار پھر اپنے بیٹے کی طرف دیکھا، لیکن بلال بس خاموش نظروں سے اسے دیکھ رہا تھا۔ وہ جانتی تھی کہ ان کا بیٹا ان کے فیصلے کے خلاف نہیں جا سکتا۔ اپنے اوپر بلال کی نظروں کی تپش محسوس کرتے ہوئے سفینہ کا دل تیزی سے دھڑکنے لگا۔ اس نے بس ایک نظر اپنے سامنے بیٹھے اس رعب دار انسان کو دیکھا اور پھر اس کی ہمت ہی نہیں ہوئی کہ دوبارہ اس کی طرف دیکھے۔ وہ اندازہ بھی نہیں لگا سکتی تھی کہ اس کا سخت مزاج چچا اور چچی اس کے لیے ایسے انسان کا چناؤ کر سکتے ہیں۔ انہوں نے اپنی بیٹیوں کی موجودگی کے باوجود اس کے لیے بلال کو چنا تھا، اور یہی بات اس کے دل کو سکون دے رہی تھی۔ جب وہ جانے کے لیے اٹھے تو سفینہ نے ایک بار پھر نظر اٹھا کر بلال کو دیکھا۔ بلال بھی اسی کی طرف دیکھ رہا تھا۔ اس کی نظروں میں دلچسپی محسوس کرتے ہوئے سفینہ نے فوراً نظریں جھکا لیں۔ اسے ہلکی شرمندگی محسوس ہوئی، نہ جانے بلال اس کے بارے میں کیا سوچتا ہوگا۔ لیکن اس حرکت پر بلال نے ہلکی سی مسکراہٹ دبائی، یقیناً وہ بہت شرمیلی لڑکی تھی۔ جب وہ لوگ گاڑی میں واپس آ رہے تھے تو عشرت بیگم نے اپنے بیٹے کو خاموش دیکھا تو انہیں اندر ہی اندر شک ہونے لگا تھا کہ شاید بلال کو لڑکی پسند نہیں آئی۔ کیا بات ہے بلال، کیا تمہیں سفینہ پسند نہیں آئی؟ انہوں نے پیار سے اس کے چہرے کی طرف دیکھتے ہوئے سوال کیا۔ امی، وہ آپ کی پسند ہے، مجھے کیسے اعتراض ہو سکتا ہے؟ اپنے بیٹے کا جواب سن کر ان کے دل کو سکون ملا، جبکہ بلال ابھی بھی اس لڑکی کی معصومیت کے دائرے سے باہر نہیں نکل پا رہا تھا۔ وہ ہمیشہ سوچتا تھا کہ وہ کبھی اسما سے بڑھ کر کسی کو پسند نہیں کرے گا، لیکن ایک پل کے لیے اس کے دل میں بغاوت نے جنم لیا۔ ہو سکتا ہے کہ اسما ہمیشہ کے لیے پہلی پسند رہے، اور اس میں کوئی شک بھی نہیں تھا کہ وہ اس سے بے انتہا محبت کرتا تھا، لیکن روز روز کے جھگڑوں سے اسے تھکا دیا تھا، پھر بھی اس سے محبت کرتا تھا، اور اب سفینہ سے خود کو بچا پانا بھی ایک مشکل مرحلہ تھا۔ وہ میری جائز بیوی ہوگی اور مجھے نہیں لگتا کہ میں خود کو اس کی محبت سے بچانے کی کوشش کروں گا، اس نے مسکراتے ہوئے سوچا اور پھر اپنی پوری توجہ گاڑی کی طرف کر لی۔ جب سے وہ لوگ گئے تھے، اسما بس اپنے کمرے میں بند تھی
اور رو رو کر اس نے خود کو ہلکان کر لیا تھا۔ اس نے اپنی ماں سے بات اور ان کا ایک ہی مشورہ تھا کہ وہ سب کچھ چھوڑ کر واپس چلی آئے، لیکن وہ بلال کو اس کی ماں کے رحم و کرم پر چھوڑ کر واپس نہیں جا سکتی تھی۔ وہ جانتی تھی کہ اس کی ماں پہلے ہی بلال کو اسما سے چھیننا چاہتی ہیں۔ اگر وہ اسے چھوڑ کر ہمیشہ کے لیے چلی گئی تو شاید بلال کبھی بھی اس کا نہیں بن پائے گا۔ اس نے سوچ لیا تھا کہ اسے ہر حال میں یہی رہ کر اپنے حصے کی لڑائی لڑنی ہے۔ بلال واپس آ گیا، لیکن اسما نے اسے پوری طرح نظر انداز کر دیا۔ وہ اس سے کوئی بات نہیں کرنا چاہتی تھی۔ وہ چاہتی تھی کہ اس سب کے بعد بلال کو احساس ہو کہ وہ اسما کے ساتھ ناانصافی کر رہا ہے اور اس کی محبت کو چھوڑ کر اسے دھوکہ دے رہا ہے۔ بلال نے اس سے خاموشی اور ناراضگی کو محسوس کیا، لیکن اس نے اسے منانے کی کوئی کوشش نہیں کی تھی۔ وہ جانتا تھا کہ اگر وہ کوشش بھی کرے گا تو بھی اسما کو کبھی منا نہیں پائے گا، اس لیے اس نے یہ کوشش ہی چھوڑ دی۔ فی الحال تو اس کے دل اور دماغ پر سفینہ کی چھپی اتنی حاوی ہو چکی تھی کہ وہ خود بھی پریشان تھا۔ وہ نہیں چاہتا تھا کہ اس کے چہرے کے کسی بھی تاثر سے اسما کو یہ اندازہ ہو کہ اس لڑکی سے ملنے کے بعد وہ بے حد خوش اور مطمئن ہے۔ وہ بس یہی چاہتا تھا کہ اسما کو یہی لگے کہ وہ یہ رشتہ صرف مجبوری میں نبھا رہا ہے اور صرف اپنے وارث کے لیے یہ سب کچھ کر رہا ہے۔ کہیں نہ کہیں اس کے چہرے کو بھانپ کر اسما کو تسلی ہو گئی تھی کہ وہ کبھی بھی اس کے دل اور دماغ سے نکل نہیں سکتی، لیکن پھر بھی اس نے ہر ممکن کوشش کی کہ بلال کو اس چیز سے روکا جا سکے۔ ان لوگوں کے گھر سے چلے جانے کے بعد زرینہ بیگم تو خوشی سے پھولے نہیں سما رہی تھی۔ ان کا بس نہیں چل رہا تھا کہ وہ بلال کی ماں کے آگے بچ جاتی۔ ان کے خوشی اور گرم جوشی کو دیکھ کر سفینہ بھی مسکرا رہی تھی۔ ارے سفینہ، تم بہت خوش قسمت ہو جو تمہیں اتنا بڑا پولیس آفیسر مل رہا ہے۔ اتنے امیر لوگ، تم نے تو کبھی اتنی دولت اپنی زندگی میں نہیں دیکھی ہوگی۔ سفینہ کے ماں باپ بچپن میں ہی وفات پا گئے تھے اور تب سے وہ چاچا چاچی کے سائے میں پرورش پا رہی تھی۔ والدین کا گھر بھی چچا چاچی نے اپنے قبضے میں لے لیا تھا اور اس کے بدلے میں سفینہ کو پال پوس کر بس معمولی سی تعلیم دلوا رہے تھے۔ چاچا کی اپنی بھی دو بیٹیاں تھیں جو سفینہ سے چھوٹی تھیں۔ جب یہ رشتہ ان کے گھر آیا تو ان کی پہلی پسند یہی تھی کہ وہ اپنی بیٹی کی شادی پہلے کریں، لیکن جب انہیں پتہ چلا کہ لڑکا پہلے سے شادی شدہ ہے تو انہوں نے سفینہ کا چناؤ کر لیا۔ عشرت بیگم نے انہیں موٹی رقم کی بھی پیشکش کی تھی اور زرینہ بیگم کو اس سے زیادہ اور کیا چاہیے تھا۔ سماج میں ان کی واہ واہی ہو رہی تھی کہ وہ ایک یتیم بچی کے سر پر ہاتھ رکھ کر اسے اچھے گھرانے میں بھیج رہے ہیں اور پیسہ بھی مل رہا تھا۔ اب انہوں نے سفینہ کے دل میں خوش فہمیاں بھرنی شروع کر دی تاکہ وہ بھی اس لڑکے میں دلچسپی لے اور اسے اپنے لیے سب سے بہترین چناؤ سمجھے۔ ان کی باتوں کے اثر میں آ کر سفینہ بھی بس مسکرا رہی تھی۔ اس کے چہرے پر پھیلے رنگوں سے اس کے دل کی حالت ظاہر ہو رہی تھی۔ پہلی بار بلال کو دیکھنے کے بعد اسے یقین ہی نہیں آیا کہ شخص اس کی تقدیر ہو سکتا ہے۔ بھلے ہی عمر میں وہ سفینہ سے بڑا لگ رہا تھا، لیکن پھر بھی اس کی شخصیت اتنی دلکش تھی کہ کوئی بھی لڑکی اسے دیکھ کر اس پر فدا ہو سکتی تھی۔ وہ پولیس آفیسر تھا اور ان کے پاس بے حساب دولت تھی، جبکہ سفینہ جس طبقے سے تھی وہ وہاں دولت کا اتنا چلن نہیں تھا، اور اس طرح کے لوگوں سے رشتہ بن جانا خوش قسمتی سے بڑھ کر کچھ نہیں ہوتا۔ ہر لڑکی کی طرح اس نے بھی اپنے دل کی دھڑکنوں میں بلال کا چہرہ بسا لیا اور اس کے ساتھ نئے سپنے بننے لگے۔ اپنی زندگی کے ان حسین پلوں کو پوری طرح محسوس کرتے ہوئے وہ اپنے ہر خواب میں بلال کو دیکھنے لگی۔ پہلے اس گھر میں رہ کر اس کے ساتھ کئی ناانصافیاں ہوئی تھیں، لیکن اب اسے جو کچھ بھی ملا تھا اس نے ان ساری ناانصافیوں کو بھول کر ان لوگوں کو معاف کر دیا اور بس اس انتظار میں تھی کہ کب بلال اور وہ ایک ہو جائیں اور وہ اپنے نئے گھر چلی جائے جہاں ڈھیر ساری خوشیاں اس کی راہ دیکھ رہی تھیں۔ لیکن شاید اسے یہ نہیں پتا تھا کہ جن حسین خوابوں کو گن کر وہ اپنے نئے سفر کی تیاری کر رہی ہے وہاں پہلے سے ہی اس کے خوابوں کو توڑنے کا انتظام ہو چکا تھا۔ عشرت بیگم نے صرف اسما کو جلانے کے لیے سفینہ کے لیے اپنی پسند کی شاپنگ کی، مہنگے زیورات بنوائے، شاندار کپڑے خریدے اور پوری تیاری کے ساتھ عشرت بیگم نے اس دن بلال کو نکاح کے لیے تیار ہونے کا کہہ کر باقی تیاریوں کی طرف دھیان دینا شروع کر دیا۔ بلال چاہتا تھا کہ اسما بھی ان کے ساتھ جائے، لیکن اسما تو اس دن سے اپنے کمرے سے باہر ہی نہیں آئی تھی۔ اس لمحے اس کے دل پر چھڑیاں چل رہی تھیں۔ اس کے خواب سنگریزوں کی طرح ٹوٹ کر اس کی روح میں گرج گرج کر چبھ رہے تھے، جن کی تکلیف اس کے روم روم سے جھلک رہی تھی۔ بے شک نکاح ایک پاک رشتہ ہے اور اللہ نے مرد کو اجازت دی ہے کہ وہ 4 شادیاں کر سکتا ہے، لیکن عورت کی سب سے بڑی کمزوری یہ ہوتی ہے کہ وہ اپنے پسندیدہ مرد کو کسی اور کے ساتھ بانٹ نہیں سکتی۔ جہاں ایک طرف بلال پتھر جیسے جذبات کے ساتھ تیار ہو رہا تھا، وہیں اس کے دل میں بھی ایک ہلکی سی خواہش جاگ رہی تھی کہ کب وہ معصوم سی لڑکی سفینہ اس کی زندگی میں آ جائے اور وہ پوری طرح اس پر حاوی ہو سکے۔
इस लम्हे भी जब उसने खुद को आईने में देखा तो उसके चेहरे पर एक हल्की सी मुस्कुराहट फैल गई। दरवाजे में खड़ी अस्मा ने उसकी आंखों में छुपे जज्बात भांप लिए। बिलाल ने उसकी तरफ देखा और एक पल के लिए उसे अस्मा पर गहरा तरस आया। वो धीरे धीरे उसकी तरफ बढ़ा और इसके कंधे पर हाथ रख दिया। अस्मा बस उसकी आंखों में देख रही थी। कोई भी तुमसे ज्यादा अजीज नहीं हो सकता अस्मा। मेरी मजबूरी को समझने की कोशिश करो। अस्मा ने उसका हाथ झटकते हुए कहा, मैं पहले ही इन तसल्लियों के धोखे में रह चुकी हूँ। बिलाल, मुझे अब और कोई तसल्ली मत दो। ये कहकर वो बिस्तर पर बैठ गई। बिलाल ने अफसोस से उसके आंसुओं से भीगे चेहरे को देखा और नरम लहजे में बोला, इस काम से मना करने के अलावा मुझ पर जो भी शर्त लगाओगी मैं उसे मानूंगा। बस एक बार मुझे आजमा कर तो देखो। जितनी भी खूबसूरती सफीना में हो, लेकिन ये सच था कि अस्मा उसकी जिंदगी में आने वाली पहली औरत थी और वो अच्छे से जानता था कि उनके बीच इंसाफ कैसे करना है। अस्मा ने अपनी मजबूत नजरों से उसकी तरफ देखा और कहा, ठीक है तुम जाओ, उसके बाद जो होगा मैं देख लूंगी। अस्मा के मुंह से जाने की इजाजत सुनते ही वो बिना कोई और बात कहे कमरे से बाहर निकल आया। उसके निकाह में बहुत कम लोगों को बुलाया गया था, सिर्फ चंद खास रिश्तेदार और दोस्त। दो गाड़ियों में छोटी सी बारात लेकर वो सफीना के घर रवाना हो रहे थे। सफीना पॉलर से तैयार होकर आई थी। अपनी जिंदगी में पहली बार उसने मेकअप किया था और उसके असर से वो इतनी हसीन लग रही थी कि कितनी ही देर खुद को आईने में नहारती रही। अपनी हथेली पर बिलाल का नाम देखकर उसके चेहरे पर शर्मीली मुस्कुराहट फैल गई। इस पास के सारी लड़कियां सफीना की किस्मत पर रश कर रही थी। दुल्हन के लिबास में भारी जेवरात और गहरे मेकअप की वजह से उसके नैन नक्श यकसर बदल चुके थे। उसके भरे भरे वजूद के साथ वो इतनी हसीन लग रही थी कि देखने वाले यकीन से कह रहे थे कि वो बिलाल को दीवाना कर देगी। कुछ ही देर बाद बारात पहुंच गई और निकाह की रस्म का आगाज हुआ। सफीना के चेहरे पर घूंघट डाल दिया गया और उसे सादगी से सजे हुए स्टेज पर ले जाया गया, जहां बिलाल अपनी बावकार और पुरकशिश शख्सियत के साथ मौजूद था। सफीना के आते ही निकाह की आवाजें बुलंद हुईं और काजी साहब ने बाकायदा निकाह पढ़ाना शुरू कर दिया। घूंघट की ओट में होने के बायस बिलाल को ये अंदाजा न हो सका कि वो कैसी लग रही है। बस एक सरसरी सी नजर डालकर उसने नजरें फेर ली। काजी साहब ने निकाह का ऐलान करते हुए कहा, बिलाल सिद्दीकी बिन फारूक सिद्दीकी, आपका निकाह 5 लाख रुपए हक मेहर के बदले सफीना जुल्फकार बिनते मोहम्मद जुल्फकार से किया जा रहा है। क्या आपको ये निकाह कबूल है? बिलाल ने पूरे इत्मीनान के साथ अपनी रजामंदी जाहिर की और सफीना ने भी खामोशी से सर झुका दिया। दस्तखत के बाद दुआ खैर हुई और यूं वो शरीयत के मुताबिक एक दूसरे के हकदार बन गए। रुखसती के वक्त सफीना को अपने वालिदैन की शदीद याद आ रही थी। उसके चाचा और चाची अपनी जिम्मेदारी से सबकदोश होकर बेहद मुतमिन नजर आ रहे थे, लेकिन सफीना के लिए उस घर को छोड़ना एक करबनाक लम्हा था। सबकी दुआओं के साथ वो उस घर से रुखसत हुई। गाड़ी के शीशे से झांकते हुए कई बार बिलाल ने सफीना के दिलकश रूप को देखा। वो वाकई बिजलियां गिरा रही थी। उसका हुस्न पहले से कहीं ज्यादा निखर चुका था और बिलाल के लिए अब एक लम्हा भी सब्र करना दुश्वार हो रहा था। वो चाहता था कि जल्द अज जल्द उसे अपनी बाहों में समेट ले और दुनिया से बेखबर हो जाए। घर पहुंचने पर कोई खास इस्तकबाल या रस्म अदा नहीं की गई। एक कमरा पहले ही बिलाल और अस्मा का था, तो दूसरा सफीना के लिए मखसूस कर दिया गया। बारात के घर पहुंचने के बावजूद अस्मा ने एक बार भी बाहर निकल कर देखने की जहमत नहीं की। इशरत बेगम ने नौकरानी के जरिए सफीना को उसके कमरे में भिजवा दिया। सफीना ये देखकर हैरान रह गई कि कमरे में किसी किस्म की सजावट नहीं की गई थी, लेकिन फिर भी यह कमरा उसे उसके लिए बेहद कीमती था। वो बिस्तर पर बैठकर आने वाले लम्हों का बेसब्री से इंतजार करने लगी। आज बिलाल उसे पहले से भी ज्यादा अपना महसूस हो रहा था। आने वाले वक्त की बेकरारी उसके दिल को तेजी से धड़का रही थी और उसकी हथेलियां बार बार पसीने से भीग रही थी। तभी कमरे का दरवाजा खुला और बिलाल अंदर दाखिल हुआ। तभी कमरे का दरवाजा खुला और बिलाल अंदर दाखिल हुआ। आते ही उसने सफीना पर एक नजर डाली और बिलाल के चेहरे पर मुस्कुराहट बिखर गई। उसकी मुस्कुराहट देखकर सफीना ने शर्माते हुए नजरें झुका ली। जैसे ही उसकी नजरें बिलाल से टकराईं, उसके चेहरे पर कई रंग बिखर गए और वो बिस्तर पर उसके ऐन सामने आ बैठा। कोनी के सहारे उसके चेहरे को देख रहा था, जिसके एक एक नक्श में मोहब्बत सिमटी हुई थी। होंठों के नीचे सजा हुआ तिल पहले ही नजर में बिलाल को अपनी तरफ खींच चुका था। बिलाल ने आहिस्ते से हाथ बढ़ाया और इस तिल को छू लिया, जिस पर सफीना और भी सिमट गई। मैंने सोचा भी नहीं था कि तुम इतनी खूबसूरत होगी। बिलाल के गहरे लहजे ने सफीना को मजबूर कर दिया कि वो नजरें उठाकर उसे देखे।
اس کے دل کی دھڑکنیں تیز ہو رہی تھی، وہ خود نہیں سمجھ پا رہی تھی کہ کیا جواب دے۔ بس ایک ہلکی سی مسکراہٹ کے ساتھ اس نے دوبارہ پلکیں جھکا لی۔ بلال نے جیب سے ایک چھوٹا سا تحفہ نکالا اور اس کی طرف بڑھا دیا۔ سفینہ نے جھجکتے ہوئے تحفہ لیا اور نرمی سے اپنی مٹھی میں دبا لیا۔ آج ہماری پہلی رات ہے، اس موقع پر تمہیں کچھ خاص تو محسوس ہو رہا ہوگا، ہے نا؟ بلال نے دلچسپی سے پوچھا۔ اس کی بات سن کر سفینہ اور بھی شرما گئی۔ وہ شخص بے حد زیادہ پرکشش اور دل لبھانے والا تھا۔ میں تمہیں کیسا لگ رہا ہوں؟ اس نے سفینہ کا ہاتھ تھامتے ہوئے نرمی سے پوچھا۔ سفینہ کی نگاہوں کی لرزش اس کی اندرونی کیفیت صاف ظاہر کر رہی تھی۔ آپ، وہ رک گئی، پھر دھیرے سے بولی، آپ بہت خوبصورت ہیں۔ اس کے لہجے کی معصومیت سن کر بلال کے چہرے پر خوشی کی لہر دوڑ گئی۔ اس کی آنکھوں میں اپنے لیے محبت کے جذبات صاف چھلکنے لگے۔ وہ تھوڑا اور آگے بڑھا، جیسے اپنے لب اس کے لبوں پر رکھنا چاہتا ہو، لیکن اچانک کمرے کے دروازے پر زوردار دستک ہوئی۔ سفینہ چونک گئی۔ اس نے ڈری ہوئی نظروں سے دروازے کی طرف دیکھا۔ بلال کے چہرے پر بھی بے چینی چھا گئی۔ جیسے ہی اس نے دروازہ کھولا، سامنے کھڑی اسما کو دیکھ کر وہ ششدر رہ گیا۔ وہ دروازہ بند کر کے باہر جانے ہی لگا تھا کہ اسما نے اسے ایک طرف دھکیل کر اندر قدم رکھا۔ اس کی نگاہیں سفینہ پر جمی ہوئی تھی۔ ایک لمحے کے لیے وہ ٹھٹک گئی، جیسے اس کی توقع کے برعکس کوئی اور منظر سامنے آ گیا ہو۔ جہاں اس نے سوچا تھا کہ کوئی ادھیڑ عمر عورت ہوگی، وہاں ایک نہایت معصوم، نہایت سادہ سی 22 سالہ لڑکی کھڑی تھی۔ اس کی آنکھوں سے معصومیت صاف ٹپک رہی تھی۔ اسما کا دل اندر ہی اندر جلنے لگا۔ تم یہاں اس طرح سمٹ کر کس کا انتظار کر رہی ہو؟ سفینہ گھبرا گئی۔ اسے کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ یہ عورت کون ہے اور اتنے غصے سے بات کیوں کر رہی ہے۔ وہ مدد طلب نظروں سے بلال کی طرف دیکھنے لگی، جو خود بھی اسما کے سامنے خاموش کھڑا تھا۔ اسما نے انگلی اٹھا کر سفینہ کی طرف اشارہ کیا اور نہایت سخت لہجے میں کہا، میں تمہیں ایک بات صاف بتا دوں، بلال صرف میرا ہے، میں اس کی پہلی بیوی ہوں، اور تم ہمیشہ صرف دوسری ہی رہو گی، سمجھی؟ سفینہ سہم کر بلال کو دیکھنے لگی، جیسے اس کے قدموں تلے زمین نکل گئی ہو۔ وہ لمحوں میں ٹوٹ گئی۔ یہ شخص جس نے ابھی چند لمحے پہلے اس کے حسن کی تعریف کی، تحفہ دیا، محبت کی باتیں کی، وہ پہلے سے کسی اور کا تھا۔ اسما، چلو باہر چل کر بات کرتے ہیں، بلال نے اس کے پاس آ کر نرمی سے کہا۔ لیکن اسما نے تیز قدموں سے چلتے ہوئے سفینہ کو ایک بار پھر گھورا اور کمرے سے باہر چلی گئی۔ بلال اس کے پیچھے لپکا۔ یہ کیا طریقہ ہے اسما؟ آج ہماری پہلی رات ہے اور تم… مجھے حیرت ہو رہی ہے بلال۔ اسما کی آواز میں کپکپاہٹ تھی۔ مجھے تکلیف میں چھوڑ کر تم اس لڑکی کے ساتھ پہلی رات منانے جا رہے ہو؟ بلال نے غصے سے اس کا بازو پکڑ لیا۔ میں یہ سب شوق سے نہیں کر رہا، وقت کی مجبوری ہے، اب تمہیں اپنے کمرے میں جانا چاہیے۔ اسما کی آنکھوں میں آنسو تیرنے لگے۔ نہیں بلال صدیقی، میں اپنے کمرے میں نہیں جاؤں گی، آج کی رات تم میرے ساتھ رہو گے، بلال یہی میری شرط ہے۔ اسما کی آواز میں فیصلہ کن سختی تھی۔ بلال نے بے یقینی سے اس کی طرف دیکھا، جیسے وہ سمجھ ہی نہ پایا ہو کہ وہ کیا کہہ رہی ہے۔ پاگل ہو گئی ہو اسما، آج آج اس کی پہلی رات ہے، وہ کیا سوچے گی؟ مجھے کوئی پرواہ نہیں، وہ کیا سوچتی ہے بلال؟ اسما کی آواز لرز رہی تھی، لیکن اس میں جذبات کا طوفان برپا تھا۔ مجھے صرف تم چاہیے، صرف تم۔ بلال کو محسوس ہوا کہ وہ اسے قابو میں نہیں رکھ پائے گا، لہٰذا دل پر پتھر رکھتے ہوئے اس نے اس کے ساتھ جانے کا فیصلہ کر لیا۔ لیکن اس کے دل میں کچھ اور ہی چل رہا تھا۔ جیسے ہی وہ بے دلی سے اسما کے کمرے میں داخل ہوا، اسما فوراً اس سے لپٹ گئی، لیکن بلال کے اندر بس خوف ہی خوف تھی۔ اسما اس کے قریب ہوتی جا رہی تھی، لیکن اس کا ذہن اب بھی سفینہ میں اٹکا ہوا تھا۔ وہ اسے پانا چاہتا تھا، اسے اپنی گرفت میں لینا چاہتا تھا، مگر خیالوں کو جھٹک کر اس نے خود کو اسما کی طرف موڑنے کی کوشش کی، اور وہ اپنے مقصد میں کامیاب ہوگی۔ دونوں کی دھڑکنیں تیز ہو چکی تھی، جبکہ دوسرے کمرے میں سفینہ دروازے سے ان کی مدھم آوازیں سن کر پلٹ آئی۔ اس کی آنکھوں سے آنسو بے اختیار بہنے لگے۔ اس کا دل چاہا کہ وہ باہر جا کر سب کے سامنے چیخ چیخ کر سوال کرے، لیکن شرمندگی سے اس کے لب سی دیے گئے تھے۔ اس کے وجود کی رگ رگ میں جیسے درد پھیل گیا ہو۔ یہ رات ہر لڑکی کے لیے خاص ہوتی ہے، لیکن اس کی سہاگ رات کسی اور کے غرور کی نظر ہو چکی تھی۔ ریحان کی دی گئی چمکتی ہیرے کی انگوٹھی وہ انگلی میں سجا چکی تھی، لیکن اس کے لمس، خواہش، اس کی قربت کا خواب بس خواب ہی بن کر رہ گیا تھا۔ اسے یقین نہیں آ رہا تھا کہ اس کے ساتھ اتنا بڑا دھوکہ کیسے ہو سکتا ہے۔ اگر اسے پہلے معلوم ہوتا کہ بلال پہلے سے شادی شدہ ہے، تو شاید وہ کبھی بھی اس رشتے کے لیے ہاں نہ کرتی۔ اگلی صبح وہ خاموشی سے تیار ہو کر باہر آئی۔ اب یہ اس کا گھر تھا، اور اس گھر سے اس کا رشتہ جڑ چکا تھا۔ ناشتے کی میز پر بلال اور اسما دونوں موجود تھے۔ عشرت بیگم حسب معمول اسما پر نثار ہو رہی تھی، جبکہ اسما سفینہ کی موجودگی سے کھل کر نالا تھی۔ بلال مکمل طور پر بے نیازی سے برت رہا تھا۔
अस्मा बिलाल के बाजू से लिपटी बैठी थी, जैसे अपने वजूद का ऐलान कर रही हो। नाश्ते के बाद सब उठ गए और बिलाल भी बाहर चला गया। तब अस्मा गुस्से से सफीना को घूरती हुई उसके करीब आई। अब तक तो तुम समझ ही गई होगी कि इस घर में और बिलाल की जिंदगी में मेरी क्या हैसियत है। तुम सिर्फ एक मकसद के लिए यहाँ लाई गई हो, वारिस पैदा करने के लिए। सफीना काम पर उठी। वो खामोशी से अस्मा को तकती रही, जैसे कोई अजनबी उसकी रूह चीर गया हो। मुझे इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप उसके पहले से बीवी हैं या क्या अहमियत रखती हैं उसकी जिंदगी में, उसने रंधे हुए लहजे में पहली बार जवाब दिया। अस्मा को सफीना की आंखों से अंदाजा हो गया था कि वो शायद उस हकीकत से नावाकिफ है। ये जानकर उसे अंदरूनी तसल्ली हुई, क्योंकि वो जानती थी कि ऐसी लड़कियां कभी अपने हक के लिए आवाज बुलंद नहीं करती और खामोशी से सहती हैं। तुम्हें हमेशा इस तरह बेपरवाही बरतना होगी। याद रखो, तुम्हारी यहाँ एक ही हैसियत है, वारिस देना। ज़हर भरी निगाहों से उसे घूरते हुए वो पलट गई, जबकि सफीना आंखें पोंछती हुई अपने कमरे में जा चुकी थी। वो सारा दिन अपने कमरे में ही बंद रही, किसी से बात करने या बाहर निकलने का कोई इरादा न था। दोपहर को इशरत बेगम ने नौकरानी के हाथ पैगाम भिजवाया, तो वो मजबूरन बाहर आई। लॉन में इशरत बेगम उसका इंतजार कर रही थी। वो बेदिली से उनके पास जा बैठी। मुझे अंदाजा हो रहा है कि तुम्हारी रात कैसी गुजरी। इशरत बेगम ने गहरी नजर से उसे देखा। जैसा कि तुम जानती हो, बिलाल अस्मा का भी शोहर है, लेकिन तुम्हें खुद उसे काबू में लाना होगा। इस तरह कमरे में चुप कर बैठने से कुछ हासिल नहीं होगा। सफीना की आंखों में आंसू तैरने लगे। उसने सहम कर इशरत बेगम की तरफ देखा। ये वो शोहर नहीं था जिसका ख्वाब आंखों में सजाकर वो ब्याह कर आई थी। जिस हैसियत से वो इस घर में लाई गई थी, वो अच्छी तरह जानती थी। फिर भी उससे ऐसी उम्मीदें क्यों लगाई जा रही थी? किस्मत को अपना हुनर समझो या हालात का दिया हुआ मौका। इशरत बेगम ने उसकी तरफ झुककर धीरे से कहा। अस्मा एक हफ्ते के लिए अपने मायके जा रही थी। उसकी माँ की तबीयत नासाज है। ये खबर भी सफीना को कोई खुशी ना दे सकी। उसे उस घर में अपनी जात एक अजनबी शय लग रही थी। इशरत बेगम के आखिरी अल्फाज उसके दिल में उतर गए। बिलाल तुम्हारा मुकद्दर है और तुम्हें तकदीर ने दिया है। उसके दिल में अपनी जगह बनाओ। इशरत बेगम चाहती थी कि सफीना बिलाल के करीब आए और अस्मा से पूरी तरह अलग हो जाए। उन्होंने बिलाल की आंखों में सफीना के लिए नरमी देखी थी। उनकी बातें सुनने के बाद वो अपने कमरे में चली गई। उसने पिछली रात ही देख लिया था कि बिलाल को वक्ती तौर पर वो पसंद आई थी, लेकिन वो ये भी जानती थी कि भले ही रेहान उसे पसंद करने लगा था, उसके दिल पर अब भी अस्मा के जज्बात हावी हैं और वो कभी भी उसे अस्मा पर तरजीह नहीं देगा। यही सोचते सोचते शाम हो गई। नौकरानी खाना उसके कमरे में रखकर चली गई थी। मायके से कोई भी उसे मिलने नहीं आया था। क्या वो इतनी जल्दी उससे उकता गए थे? ये सोचकर उसे गहरा दुख हुआ। खाने के बाद वो सोने के लिए लेट गई। नींद उसकी आंखों से कोसों दूर थी, लेकिन फिर भी वो सोने की कोशिश कर रही थी। सारा दिन वो अपने चचा चची और चचाजाद बहन को याद करती रही। क्या उन्होंने उसे एक पल के लिए भी याद नहीं किया? उसने उनके साथ कितना लंबा वक्त गुजारा था। यही सोचते सोचते उसकी आंखें भारी होने लगी। पूरे दिन की ज़हनी थकन के बाद अब वो हर हाल में सोना चाहती थी। अब वो पूरी तरह सोई भी नहीं थी कि उसे अपने चेहरे पर किसी नजरों का एहसास हुआ। उसने धीरे से आंखें खोली तो देखा कि बिलाल बिल्कुल उसके करीब बैठा उसे देख रहा था। सफीना को लगा जैसे वो कोई ख्वाब देख रही हो। उसने पूरी आंखें खोलकर बिलाल को देखा और झटके से उठकर बैठ गई। उसका दिल तेजी से धड़कने लगा। बिलाल की गहरी नजरों में अजीब सी कशिश थी। आप यहाँ? बिलाल को देखकर सफीना के लहजे में हैरानी और बेयकीनी थी, जबकि रेहान दिल से मुस्कुराया। तुम्हारे साथ रात गुजारने आया हूँ। उसकी बात सुनकर सफीना को अपना वजूद बेवकूफ़ महसूस हुआ। क्या वो सिर्फ इतनी ही अहमियत रखती थी कि बिलाल बस उसके पास रात गुजारने आए और फिर अपनी बीवी की बाहों में चला जाए? आप सिर्फ रात गुजारने आए हैं? उसने फिर से सवाल दोहराया। बिलाल का लहजा नरम और गंभीर था। शोहर हूँ तुम्हारा, गुजार भी सकता हूँ, क्या नहीं गुजारनी चाहिए? सफीना का दिल इस कड़वी सच्चाई से बुझ गया। मैं नहीं जानती थी कि आप मुझे सिर्फ इस मकसद से इस घर में लाए हैं कि मुझसे आपका वारिस हासिल हो और फिर मुझसे छुटकारा पा सके। बस इतनी ही अहमियत है मेरी आपकी जिंदगी में, मैं अच्छी तरह जान चुकी हूँ। वो बिलाल से दूर हुई और उसकी आंखों में झांक कर बोली। उसका लहजा बिलाल को बिल्कुल पसंद नहीं आया। वो पहले ही अस्मा के ऐसे रवैयों से तंग था। अब सफीना भी वही रास्ता अपना रही थी। पागल मत बनो सफीना, मैं तुम्हारा शोहर हूँ और तुम मेरी बीवी। हमारे बीच जो भी है वो जायज है, चाहे औलाद के लिए ही सही। बिलाल ने उससे समझाना चाहा, लेकिन वो और भड़क गई। तो ये बात आपको अपनी पहली बीवी को समझानी चाहिए थी, जो शादी की पहली रात आपको घसीट कर अपनी बाहों में ले गई। क्या ये नाइंसाफी नहीं? सफीना दर्द से फट पड़ी। बिलाल ने झुंझुलाकर उसकी कलाई थाम ली और उसे अपनी तरफ खींच लिया। ये तुम्हारे लिए कोई नई बात नहीं है और ना ही तुम्हें कोई धोखा दिया गया है। तुम पहले से जानती थी कि जिससे तुम्हारी शादी हो रही है,
वो पहले से शादीशुदा है और तुम्हारी चची ने तुम्हारे निकाह के बदले हमसे भारी रकम भी ली है। बिलाल अब गुस्से में था। उसे सफीना के इस रवैये की तवक्को नहीं थी। झूठ, बिल्कुल झूठ बोल रहे हैं आप। सफीना को यकीन ही नहीं आ रहा था कि उसकी चच्ची इतनी गिर सकती है कि उसे पैसों के बदले किसी के हवाले कर दे। अगर तुम्हें यकीन नहीं आता तो जाकर अपने चचा चची से पूछ लो। मैं नहीं जानता कि तुम्हें हकीकत से बेखबर रखा गया या तुम खुद मासूम बनने की कोशिश कर रही हो। बिलाल अब भड़कने लगा था। वो सफीना की बाहों में सुकून चाहता था, उसे अपनी गिरफ्त में लेना चाहता था, लेकिन यहाँ सिर्फ बहस हो रही थी। सफीना बस उसे गैर यकीनी से देख रही थी। जब अचानक बिलाल ने उसके होंठों पर अपने होंठ रख दिए, वो धीरे धीरे उसे अपने करीब समेट रहा था, लेकिन सफीना के चेहरे पर कोई तासुर नहीं था। वो ठंडी बेजान से उसकी बाहों में पड़ी थी। बिलाल ने नाराजगी से उसकी तरफ देखा। आखिर वो इसके जज्बात क्यों नहीं समझ पा रही थी। क्या तुम मेरे करीब नहीं आना चाहती? उसने उसकी आंखों में झांक कर पूछा, पर सफीना ने ना में सर हिला दिया। वो इस सोच में थी कि इंसान के हाथों में खुद को नहीं सौंपना चाहती। बिलाल को उसके इस रवैये की उम्मीद नहीं थी। वो गुस्से से उसे घूरता हुआ कमरे से बाहर चला गया। अपनी इज्जत को ठेस पहुंचने के बाद वो अब कभी भी उससे अपने हक का दावा नहीं करना चाहता था। अगले दिन सफीना ने इशरत बेगम से मोबाइल लेकर चची को फोन किया। चची की मीठी बातें आज उसे जहर लग रही थी। क्या आप जानती थी कि बिलाल पहले से शादीशुदा है? उसने बिना किसी झिझक के सीधा सवाल कर दिया। चची कुछ पल के लिए खामोश होगी, फिर बोली, हाँ, लेकिन उसमें बुरा क्या है? लड़का पढ़ा लिखा है, अफसर है, खाते पीते घर से है, तुम्हें कोई तकलीफ नहीं देगा। सफीना को चची की बात सुनकर गहरा सदमा पहुंचा। काश वो इनकी अपनी बेटी होती, तब शायद उन्हें इनके दर्द का एहसास होता। उसने चुपचाप मोबाइल इशरत बेगम को वापस कर दिया और अपने कमरे में चली गई। अब उसे यकीन हो गया था कि वो इस घर में सिर्फ एक वारिस पैदा करने के लिए लाई गई है। अगर वो माँ बन भी जाती, तो शायद उससे बच्चा छीन कर उसे घर से हमेशा के लिए निकाल दिया जाता। उसके मासूम से ज़हन में ये बात घर कर गई थी कि लोग उसके साथ नाइंसाफ़ी कर रहे हैं और ये सब उसके साथ सरासर ज़ुल्म है। उसे अब इस घर से निकलना था, वापस जाकर अपने हक का मुतालबा करना था। चाहे वो अपने वालिद के सहारे जी लेती या चची की जली-कटी बातें सहती, लेकिन यहाँ नहीं रहना था, जहाँ उसे बस एक मकसद के लिए इस्तेमाल करके छोड़ दिया जाता। बिलाल ने उसे समझाने की बहुत कोशिश की, लेकिन उसने उसकी किसी बात का मस्बत जवाब नहीं दिया। फिलहाल पहले ही अस्मा की मौजूदगी से घुटन महसूस कर रहा था। अब सफीना ने भी उसे अपने करीब आने नहीं दिया। इशरत बेगम लगातार उस पर दबाव डाल रही थी कि वह सफीना से अपना रिश्ता पूरी तरह कबूल कर ले। उस दिन बिलाल थाने में था जब इंस्पेक्टर जलाल ने आकर बताया कि एक इमरजेंसी कॉल आई है, जिसमें किसी लड़की ने बताया कि उसे जबरदस्ती एक घर में कैद करके रखा गया है और वो पुलिस की मदद चाहती है। कौन? क्या तुमने एड्रेस नोट किया? बिलाल ने पूछा। इंस्पेक्टर जलाल हिचकिचाते हुए बोला, जी सर, लड़की ने जो नाम और पता बताया है वो आपके घर का है और इसने अपना नाम सफीना जुल्फकार और वालिद का नाम बिलाल सदीकी बताया है। उसने कहा है कि उसे जबरदस्ती कैद किया गया है और उसके साथ जुल्म किया जा रहा है। यह सुनकर बिलाल का चेहरा गुस्से से तमतमा उठा। उसे यकीन ही नहीं आया कि सफीना इतनी बड़ी हद तक जा सकती है। उसने तो इसे वक्त दिया था कि वो इस रिश्ते को अपनाने के लिए खुद को तैयार कर सके, लेकिन बदले में उसे ये मिला। गुस्से और अजियत से भरा हुआ बिलाल तेजी से गाड़ी लेकर घर की तरफ रवाना हुआ। उसका दिमाग सुलग रहा था। घर पहुंचते ही वो सीधा सफीना के कमरे में गया। सफीना आईने के सामने खड़ी बड़े इत्मीनान से तैयार हो रही थी। उसने नौकरानी से फोन लेकर पुलिस को कॉल कर दी थी और अब इंतजार कर रही थी कि पुलिस कब आए। मगर जैसे ही उसने बिलाल को गुस्से से भरा हुआ अपने कमरे में दाखिल होते देखा, उसका दिल तेजी से धड़कने लगा। बिलाल ने आगे बढ़कर उसकी कलाई पकड़ी और इसे अपने करीब खींच लिया। इतनी हिम्मत कि तुम पुलिस में मेरे खिलाफ शिकायत करो? सफीना डर के मारे कांप उठी। आज मैं तुम्हें इस रिश्ते की असलियत दिखाऊंगा। ये कहते हुए बिलाल ने उसे कमरे से बाहर खींच लिया और जबरदस्ती अपनी गाड़ी में बिठा दिया। इशरत बेगम अपने कमरे में थी, इसलिए उस सारी सूरत-हाल से बेखबर रही। "छोड़िए मुझे बिलाल, आप मुझे कहाँ लेकर जा रहे हैं?" सफ़ीना डर से काँप रही थी। उसने सोचा भी ना था कि बिलाल को उसकी हरकत का पता चल जाएगा। बिलाल उसे एक फ्लैट में ले गया। रास्ते में उसने एक लफ्ज़ भी नहीं कहा। "आप मुझे यहाँ क्यों लाए हैं?" सफ़ीना ने हिम्मत जुटाकर पूछा। बिलाल ने उसे और करीब खींच लिया। "आज मैं तुम्हें इस रिश्ते की अहमियत समझाऊँगा।" ये कहकर उसने सफ़ीना को धक्का देकर बिस्तर पर गिरा दिया। वो पूरी ताकत से सफ़ीना पर हावी हो चुका था। पहले वो मोहब्बत से इसे अपनाना चाहता था, लेकिन आज उसके सब्र की हद खत्म हो चुकी थी। प्लीज़ बिलाल, मुझे माफ़ कर दीजिए। सफ़ीना गिड़गिड़ाई, मगर बिलाल को अब कोई परवाह नहीं थी। वो अपने हक को हर हाल में हासिल करना चाहता था। इस दिन सफ़ीना को एहसास हो गया कि वो बिलाल के सामने कुछ भी नहीं थी, चाहे वो माने या ना माने। बिलाल हर तरह से उस पर गालिब आ चुका था। अगले दिन बिलाल ने फैसला कर लिया कि सफ़ीना अब उसी फ्लैट में रहेगी, जबकि अस्मा उस घर में रहेगी। उसे लगा कि वो दोनों एक साथ रहकर कभी भी इंसाफ नहीं कर सकेगा।
और सफीना पर तो वो हद से ज़्यादा गुस्सा रखता था। अगले 15 दिनों तक सफीना इसी फ्लैट में रही। बिलाल उसका सारा सामान भी वहीं लेकर आ गया था और साफ-साफ बता दिया कि अब हर रात वो इसी के साथ रहेगी। अब ऐसा कोई दिन नहीं था जब बिलाल ने उसे अपनी मोहब्बत और अपने हक का एहसास ना दिलाया हो। वो हर रात उसके करीब आता और अब सफीना उसकी आदत बन चुकी थी। वो बिलाल की शिद्दतों को सहते-सहते थक चुकी थी, मगर अब उसका इनकार करना बेकार था। बिलाल उसकी हर ज़रूरत का ख़्याल रखता, मगर हफ़्ते में 2-3 दिन वो अस्मा के पास गुज़ारता और इस दौरान सफ़ीना तन्हा रह जाती। धीरे-धीरे उनके दरमियान की दूरी कम होती गई, मगर फिर भी सफ़ीना यही समझती थी कि बिलाल उसे सिर्फ़ अपनी हवस के लिए इस्तेमाल कर रहा है और जब उसका वारिस आ जाएगा तो वो उसे हमेशा के लिए छोड़ देगा। इस दिन भी वो वहीं बेयकीनी की कैफ़ियत में बैठी रही। जिस दिन उसे मालूम हुआ कि वो माँ बनने वाली, जैसे ही उसने टेस्ट की स्ट्रिप हाथ में ली और इस पर नजर डाली, एक अनजाना खौफ, बेनाम सा इज़्तिराब और आंखों में नमी सी छा गई। जब वो बाहर निकली तो बिलाल ने सवालिया नजरों से उसे देखा। सफीना ने नजरें झुका ली। उसके चेहरे के बदलते रंग बिलाल को सब कुछ समझा गए। वो माँ बनने वाली थी। अगले ही दिन बिलाल उसे लेकर इशरत बेगम के सामने खड़ा था। ये खबर सुनकर जहां अस्मा के दिल में एक बार फिर अधूरेपन और महरूमी का जख्म ताज़ा हो गया, वहीं इशरत बेगम खुशी से निहाल हो गई थी। उन्होंने जिद की कि बिलाल और सफीना अब उनके साथ घर में रहेंगे, मगर बिलाल ने इनकार कर दिया। इस दिन के बाद बिलाल ने सफीना का खास ख्याल रखना शुरू कर दिया। उसने उसकी देखभाल के लिए खास नौकरानी मुकर्रर कर दी, जो हर वक्त उसकी खिदमत में लगी रहती। फ्लैट में दीगर नौकर भी मौजूद थे। सफीना ने लाख कोशिश की कि बिलाल से दिली तौर पर ना जुड़े, लेकिन बिलाल की मोहब्बत, उसका लम्स, उसका खलूस, ये सब कुछ सफीना के दिल पर ऐसे असरअंदाज हुआ कि वह ना चाहते हुए भी बिलाल की मोहब्बत में गिरफ्तार होगी। बिलाल की कुर्बत उसे सुकून देती थी और अब माँ बनने का एहसास उसे मुकम्मल कर चुका था। बिलाल एक दो बार इसे उसके चचा चाची के घर भी लेकर गया था, लेकिन अब वो इन रिश्तों से औब हो चुकी थी। वही लोग जिन्होंने उसे अपनाने से इनकार किया था, अब खुशामद भरे लहजे में उसके कदमों में बिछे जा रहे थे। सफीना बस एक हल्की सी मुस्कुराहट के साथ उनकी बनावटी हमदर्दी का जवाब देती और खामोश हो जाती। क्या आप बच्चे के होने के बाद मुझे छोड़ देंगे? उस रात जब वो बिलाल के सीने पर सर रखकर लेटी हुई थी, उसने धीमे लहजे में सवाल किया। बिलाल को उसके सवाल ने चोट दी। तुम अपनी कब बदगुमानियों से बाहर निकलोगी सफीना? बदगुमानियां जब हकीकत बन जाएं तो उन्हें मानना ही पड़ता है बिलाल। उसकी बात सुनकर बिलाल खामोश हो गया। वो थक चुका था। बार बार यकीन दिलाते दिलाते उसे न जाने कब वो लड़की उस पर वाकई भरोसा करेगी। और बिलाल की यही खामोशी सफीना हमेशा किसी और के जाविये से देखती थी। हर गुजरते दिन के साथ अस्मा के दिल में खालीपन और गहरा होता जा रहा था। सफीना का भरा पूरा वजूद उसे जलन नहीं देता था, मगर फिर भी उसके अंदर एक अधूरेपन का एहसास हचकोले ले रहा था। खुदा ने हर इंसान में कोई ना कोई कमी रखी है। अगर इंसान मुकम्मल होता तो शायद वो खुदा के फैसलों पर भरोसा करना छोड़ देता या अपनी बढ़तरी के घुमंड में खो जाता। इस दिन बिलाल शहर से बाहर था जब अचानक नौकरानी की घबराई हुई कॉल आई। बीबी जी की तबीयत बहुत ज्यादा बिगड़ गई है, फौरन आ जाएं। ये सुनकर बिलाल के पैरों तले जमीन खिसक गई। उस वक्त इशरत बेगम भी घर पर मौजूद ना थी। कुछ समझ न आया तो बिलाल ने फौरन अस्मा को कॉल की। अस्मा प्लीज फौरन जाकर सफीना को अस्पताल लेकर जाओ। मैं बहुत दूर हूँ, अभी नहीं पहुंच सकता। फोन सुनते ही अस्मा ने बिना कोई सवाल किए फोन बंद किया और अपनी हर नाराजगी पर, हर तकलीफ को पसे पश डाल कर खड़ी हो गई, उस जान की हिफाजत के लिए जिसकी कमी उसे सारी जिंदगी महसूस होनी थी। सफीना दर्द से तड़प रही थी। शदीद तकलीफ में उसने अस्मा का हाथ मजबूती से पकड़ लिया, जैसे वही उसका आखिरी सहारा हो। अस्मा उसे फौरन अस्पताल ले आई, मगर तब तक सफीना की हालत बहुत ज्यादा नाजुक हो चुकी थी। कुछ देर बाद इशरत बेगम भी अस्पताल में पहुंच गई और लगभग 2 घंटे बाद बिलाल भी भागता हुआ वहां आ पहुंचा। मगर डॉक्टर की जो खबर आई वो सबके लिए सदमे से कम न थी। मरीजा की हालत इंतहाई नाजुक है। हमें या तो माँ को बचाना होगा या बच्चे को। दोनों को बचाना बहुत मुश्किल है। अगरचा नामुमकिन नहीं, लेकिन खतरा बहुत ज्यादा है। डॉक्टर की बात सुनकर बिलाल के दिल की धड़कनें थम गई। एक तरफ वो लड़की थी जिसे अब वो खुद से अलग करने का तसव्वुर भी नहीं कर सकता था, और दूसरी तरफ वो मासूम जिसका वो शिद्दत से मुंतजिर था। इशरत बेगम की ख्वाहिश थी कि बच्चा बचाया जाए, जबकि अस्मा बस खामोशी से बिलाल के फैसले का इंतजार कर रही थी। बिलाल ने डॉक्टर की तरफ देखा और बिना किसी तजब्जुब के कहा, डॉक्टर साहब मेरी बीवी को बचाइए, मुझे उस वक्त सबसे ज्यादा उसी की जरूरत है। डॉक्टर ने बिलाल के कंधे पर हमदर्दी से हाथ रखा और ऑपरेशन के लिए अंदर चले गए। बिलाल वहीं कुर्सी पर बैठ गया, बिल्कुल एक टूटे हुए इंसान की तरह, खामोश, बिखरा हुआ, और अपने रब के हजूर दिल ही दिल में दुआ गो। उस दिन बिलाल की आंखों से आंसू रुकने का नाम नहीं ले रहे थे। अस्मा बस खामोशी से उसे देखती रही, और इशरत बेगम को तो यकीन ही नहीं आ रहा था। कितने बरसों बाद जो खुशी नसीब हुई थी, वो इतनी जल्दी उनसे छिनने वाली थी। ब्लड का इंतजाम भी आसान न था,
क्योंकि सफ़ीना का ब्लड ग्रुप नहायत नायाब था, जो बड़ी मुश्किल से दस्तयाब हो सका। इसी दिन बिलाल को शिद्दत से एहसास हुआ कि सफ़ीना उसकी ज़िंदगी में क्या मायने रखती है। वो हमेशा यही समझता रहा था कि वो खुद को अस्मा की मोहब्बत से कभी आज़ाद नहीं कर पाएगा। ये सच था कि आज भी वो अस्मा से बेपनाह मोहब्बत करता था। अस्मा का पुरसकून साथ उसके लिए सबसे बड़ा सहारा बन रहा था। लेकिन अब हालात बदल चुके थे। अब ये मुमकिन नहीं रहा था कि वो सफ़ीना को छोड़ दे। उसकी जुदाई अब बिलाल के लिए सांस रोक देने के मुतरादिफ थी। और इसी दिन उसने किसी और की नहीं, सिर्फ सफ़ीना की ज़िंदगी को चुन लिया। अब ये मुमकिन नहीं रहा था कि वो सफ़ीना को छोड़ दे। उसकी जुदाई अब बिलाल के लिए सांस रोक देने वाले के मुतरादिफ थी। और इसी दिन उसने किसी और की नहीं, सिर्फ सफ़ीना की ज़िंदगी को चुन लिया। काफ़ी देर बाद डॉक्टर्स बाहर आए और जो खबर सुनाई वो बिलाल के लिए यकीन करना मुश्किल था। मुबारक हो बिलाल साहब, यकीनन ये किसी मौजज़े से कम नहीं। हमें खुशी है कि ना सिर्फ आपकी बीवी महफूज है, बल्कि आपका बेटा भी बिल्कुल ठीक है। अल्लाह ने आपको बेटे की नेमत से नवाजा है। ये सुनते ही बिलाल की आंखों से शुक्राने के आंसू बहने लगे। वो जितना भी अपने रब का शुक्र अदा करता कम था। कुछ देर बाद सफीना को होश आया और जैसे ही बिलाल ने अपने बेटे को बाहों में उठाया और एक बार फिर वो जज्बात से मगलूब हो गया। वो नन्हा सा वजूद बिलाल की हूबहू तस्वीर था। अपनी छोटी छोटी आंखें खोलकर वो अपने बाप को देख रहा था। बिलाल ने बच्चे को इशरत बेगम की तरफ बढ़ा दिया और खुद उठकर कमरे से बाहर निकल आया। नर्स सफीना के पास खड़ी मुस्कुरा रही थी। आप बहुत खुश नसीब हैं, नर्स ने कहा। इतने सालों बच्चे का इंतजार करने के बावजूद आपके शोहर ने आपकी जान को चुना। सफीना खामोशी से नर्स की बात सुन रही थी। उसे वो लम्हा याद आया जब डॉक्टर्स ने कहा था कि सिर्फ एक जान बचाई जा सकती है। तब उसका दिल बुरी तरह कांपा था। मगर बिलाल के फैसले ने उसे हैरत में डाल दिया था। उसे अफसोस हुआ कि वो जिस शख्स से हमेशा शक करती रही, वही शख्स उसके लिए रोशनी का मीनार निकला। वापस बिलाल आया, उसने सफीना का हाथ थामा और इसके माथे पर एक हल्का सा बोसा दिया। मुझे माफ कर दीजिए बिलाल, मैंने जितना आपका दिल दुखाया उसके लिए। उसकी आंखों से आंसू छलक पड़े। बिलाल ने नरमी से उसके आंसू पोंछे और कहा, हमने जितना एक दूसरे का दिल दुखाया, आज हम उतने ही एक दूसरे के लिए राहत बन चुके हैं। मैं नहीं चाहता कि इन खूबसूरत आंखों में फिर कभी आंसू देखूं। उसी लम्हे इशरत बेगम बच्चा उठाए कमरे में दाखिल हुई। बिलाल ने उन्हें देखा और आहिस्ता से बाहर निकल आया। अस्मा अभी भी बाहर कुर्सी पर सर झुकाए बैठी थी। बिलाल उसके पास आया, उसका हाथ थाम कर बोला, क्या तुम हमारा बच्चा नहीं देखोगी अस्मा? अस्मा ने नम आंखों से उसकी तरफ देखा। अपने अधूरेपन का एहसास लिए वो किसी खुशी में रुकावट नहीं बनना चाहती थी। बिलाल ने नरमी से उसका हाथ थामा और इसे अंदर ले आया। न जाने क्यों आज वो झिझक रही थी। इशरत बेगम ने मुस्कुराकर बच्चा अस्मा की गोद में रख दिया। बच्चे को देखते ही अस्मा फूट फूट कर रो पड़ी। उसने बच्चे का माथा अपने माथे से लगाया और प्यार भरा बोसा दिया। एक अजीब सा सुकून उसके दिल में उतरने लगा। वो काफी देर तक उस नन्हे वजूद को सीने से लगाए चुपचाप बैठी रही। फिर उसने बच्चे को सफीना की तरफ बढ़ाया और नरम आवाज में कहा, बहुत बहुत मुबारक हो सफीना, अल्लाह ने तुम्हें माँ बनने का शर्फ अता किया। मगर सफीना ने बच्चे के साथ साथ अस्मा का हाथ भी थाम लिया। ये मुबारकबाद मुझे नहीं, तुम्हें होनी चाहिए अस्मा। मैं तो पहले ही माँ बन चुकी थी, मगर आज तुम माँ बनी हो, ये बच्चा तुम्हारा है अस्मा। अस्मा ने हैरत से सफीना को देखा। वो लड़की जो आज उसके लिए किसी फरिश्ते से कम नहीं लग रही थी। उसने बेयकीनी से बिलाल की तरफ देखा, जिसने मुस्कुरा कर इस बात में सर हिला दिया। डिलीवरी से कुछ दिन पहले ही सफीना ने कहा था कि वो ये बच्चा अस्मा को देना चाहती है, मगर उस वक्त अस्मा को यकीन न आया। लेकिन आज इस वादे की तकमील ने अस्मा के दिल को ऐसा सुकून बख्शा जो बयान से बाहर था। उसी दिन अस्मा और इशरत बेगम के दरमियान बरसों पुरानी दूरी भी मिट गई। सफीना ने उस नन्हे से बच्चे को एक बार फिर सीने से लगाकर प्यार किया और फिर उसे अस्मा की गोद में दे दिया। वाकई वो बच्चा बहुत खुश नसीब था, जिसे एक नहीं बल्कि दो माओं की मोहब्बत नसीब हुई। बिलाल ने अपनी मुकम्मल होती दुनिया को देखा और फिर नजरें फेर ली। वो नहीं चाहता था कि उस खुशहाल जिंदगी को किसी की नजर लगे। उस दिन के बाद उसकी जिंदगी में कभी किसी गम ने दस्तक नहीं दी थी। अस्मा और सफीना अब एक ही घर में रहती थी। अरीब दोनों की आंखों का तारा था। वो ज्यादातर वक्त अपनी बड़ी मामा यानी अस्मा के साथ गुजारता और अपनी छोटी मामा सफीना से थोड़ी सी शरारतें करता। सफीना बस नाराजगी से अस्मा को देखती और फिर मुस्कुरा देती, क्योंकि वो जानती थी कि अस्मा ही उसे सबसे ज्यादा बिगाड़ती थी। लेकिन ये भी जानती थी कि अब अस्मा की पूरी दुनिया अरीब में बसी है। आज वो खुद को दुनिया की सबसे खुशनसीब औरत समझती थी, जिसे बिलाल जैसा शोहर, अस्मा जैसी बहन, इशरत बेगम जैसी माँ मिली और अल्लाह ने जिसकी गोद अरीब जैसे रोशन चिराग से भर दी।